خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے آج ایک خوبصورت سٹوری کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں مشکلات سے، مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ آج ہم سنیں گے ایک حیران کن اور ایمان افروز کہانی، جب زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں اور قید خانہ عبادت بن گیا ہے۔ یہ ہے پولس اور سیلاس کی طاقتور سچی کہانی۔ خدا کے خاص بندے تھے پولس اور سیلاس۔ وہ شہر شہر جا کر یسوع مسیح کی خوشخبری سناتے تھے۔ جہاں جاتے وہاں اندھیرا روشنی میں بدل جاتا، بیمار شفا پاتے، گنہگار توبہ کرتے، لوگ خدا کی طرف لوٹ آتے۔ لیکن جب خدا کا کام آگے بڑھتا ہے، شیطان خاموش نہیں رہتا۔ فلپی کے شہر میں ایک لڑکی تھی جس میں بدرو تھی اور قسمت بتاتی تھی۔ اس کے مالک اس کے ذریعے پیسے کماتے تھے۔ جب پولس نے یسوع کے نام سے اس سے بدرو کو نکالا، لڑکی آزاد ہو گئی۔ لیکن اس کے مالک خوش نہیں ہوئے۔ انہیں پیسہ ضائع ہونے کا دکھ ہوا۔ یہی سے دشمن نے سازش کی۔ مالکوں نے پولس اور سیلاس کو پکڑ کر بازار میں لے گئے۔ جھوٹا الزام لگایا، یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں۔ حاکموں نے بغیر تحقیق کیے انہیں سزا دی۔ کپڑے اتارے گئے، سخت کوڑے مارے گئے، ہر مار کے ساتھ جسم درد سے کانپتا رہا۔ آخرکار حکم دیا گیا، انہیں جیل میں ڈال دو۔ پولس اور سیلاس کو جیل کے سب سے اندھیرے حصے میں ڈالا گیا۔ پاؤں لکڑی کے کندھوں میں کس دیے گئے۔ یہ جیل خوفناک تھی، روشنی نہ تھی اور امید ختم ہو رہی تھی۔ لیکن پولس اور سیلاس نے حالات نہیں، خدا پر نظر رکھی۔ رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھا گئی، پولس اور سیلاس نے دعا کی اور خدا کی عبادت کی۔ زخمی ہونٹوں سے شکر گزاری نکل رہی تھی۔ قیدی حیران تھے، کیسے مار کھانے کے باوجود وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت صرف آواز نہیں، یہ ایمان اور امید کا اعلان تھا۔ ہم قید ہیں لیکن ہمارا خدا آزاد ہے۔ اچانک ایک زوردار زلزلہ آیا۔ جیل کی بنیادیں ہل گئیں، دروازے کھل گئے اور زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ یہ قدرت کی طاقت نہیں، یہ خدا کی مداخلت تھی۔ جیلر نے تلوار اٹھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن پولس نے پکارا، اپنا نقصان نہ کر، ہم سب یہی ہیں۔ جیلر حیران ہوا، رو پڑا اور کہا، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پولس نے کہا، تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا یسوع کے نام میں۔ جیلر نے ان کے زخم دھوئے۔ جس نے قید کیا تھا وہی خدمت گزار بن گیا۔ اس کے پورے خاندان نے ایمان لایا اور بپتسمہ لیا۔ صبح حاکموں نے حکم دیا، انہیں آزاد کرو۔ لیکن پولس نے کہا، ہم رومی شہری ہیں، ہمیں عزت کے ساتھ چھوڑا جائے۔ خدا نے نہ صرف انہیں آزاد کیا بلکہ عزت بھی دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، آزمائش میں بھی عبادت کرو، مشکلات میں بھی شکر گزاری اور دعا مت چھوڑو۔ جو خدا جیل کے دروازے کھول سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے سب بند دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ بس ایمان مت چھوڑیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میرے خالق اور میرے مالک، خداوند تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ خداوند آج کی خوبصورت سٹوری سے ہم نے یہ سیکھا ہے، پولس اور سیلاس جن کو ظالموں نے قید میں ڈالا، جن کے ساتھ زیادتی کی، اور اس لڑکی کو جس میں بدرو تھی، خداوند تیرے بندہ نے، پولس نے دعا کی، اس سے بدرو نکل گئی، آزاد ہو گئے۔ لیکن جیسے کہ اس کے مالکوں نے
पता चला और पलूस और सिलास को पकड़ लिया। खुदावन तेरे खादम आज इस स्टोरी में हमें सबक मिलता है उनसे। खिदमत करते हुए आज हमारी खिदमत में आजमाइशें मुसीबतें आ सकती हैं, हमें झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ सकते हैं, हमें पकड़वाया जाएगा, हमें पकड़ने आ जाएंगे, लेकिन तू खालिक है, तू मालिक है। मेरे भाई को, मेरी बहना को जो इस वक्त कैद की हालत में है, गुनाहों की कैद में है, अगर तेरी खिदमत करते तब भी किसी अबलीस के हथों से खुदा नबी तक आज़ाद नहीं हुए, खुदा इनको आज़ाद कर और ऐसा अच्छा दिल दिमाग दे ताकि खुदा हम आगे बढ़ें और तेरे नाम को जलाल दें। अपने खादम की दुआ पे कान लगा। खुदावन आज घरों के घर आज़ाद हो जाएं, बरकत पाएं और खुदावन ये कहानी जो तेरे कलाम मुक़द्दस से हमारी ज़िंदगी बदलने का एक ज़रिया थी, खुदा बड़ी बरकत दे। अपने खादम की दुआ पे कान लगा। मसीहा पलूस और सिलास जैसे हमें बना दे। हम दुख में, परेशानियों में तेरे नाम को जलाल दें। तू सच्चा है, तू कादिर है, तेरे जैसा कोई है नहीं। आज हमारे जुए बंधन यीशु के नाम से टूटें, यीशु के नाम से हम आज़ाद हों। खुदाउन अगर हम घर में बैठे हैं, खुशहाली में हैं, खुदाउन हम तेरी शुक्रगुजारी करें। अब अबलीस के हाथों से दुश्मनों ने अगर हमें पकड़ लिया, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तब भी मालिक खुदा यीशु नासी तू हमें इन गुनाहों से, इन बेड़ियों से आज़ाद कर। और खुदावन दुआ करता हूँ तू बरकत दे। अबलीस के सारे प्लान यीशु के नाम से फेल हों, लोग बरकत पाएँ। मेरी बहन, मेरा भाई, ये बुज़ुर्ग, ये नौजवान जो इस वक्त देख रहे हैं वीडियो को, खुदाम तू इन्हें बरकत दे। इनके घर से सारे झगड़े, इनके घर से सारी आजमाइशें, सारी परेशानियाँ तेरे ज़िंदा जलाली नाम से जाती रहें। खुदाम तू कुदरत वाला खुदा है, तेरे नाम में कुदरत है, तेरे नाम में जलाली खुदाम बरकत है, पीस है, अमन है। आज हम खुदा खुशहाली में नहीं बल्कि दुखों में भी तुझे याद करें, परेशानियों में भी तुझे याद करें, क्योंकि तेरा कलाम सिखाता है अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़्यादा है तो वो दुआ करे। खुदा हम जानते हैं तेरे बंदों ने, तेरे लोगों ने, तेरे एलचियों ने, तेरे शागिर्दों ने खुदा उन खिदमत की एवज़ उन्होंने खुदा वो मार खाई, वो दांतों से, हाथों से, सर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी तुझे याद कर रहे थे, फिर भी तेरी मुनादी कर रहे थे, फिर भी तुझे धन्यवाद कह रहे थे। खुदावन हमारी ज़ुबान पे कोई ऐसा लफ्ज़ ना हो। खुदावन हम खुशी करते हैं, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि जब तुम पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, तुम रक्स करना और लोग तुमको मेरे नाम से लान तान करें तो खुशी करना, जंप लगाना। खुदावन इस खूबसूरत कहानी से हमें ये सबक मिलता है, तेरे लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए, उनको पकड़ा गया, मारा गया, उन्होंने खुदान उस कैद की हालत में खुदान गीत गाया, हमद की, दुआ की, और खुदावन तूने उनके जुए बंधन, बेड़ियों को तोड़ डाला। हालेलुया। आज यीशु के नाम से इस खानदान के जुए बंधन, बेड़ियाँ यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। अभी और इसी वक्त मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से फ्री यीशु के नाम में। खुदावन इनकी सारी आजमाइशें, सारी परेशानियाँ यीशु के जलाली नाम से आज़ाद हो जाएं और तेरे लोग खुशहाली की ज़िंदगी बसर करें। मेरा ईमान है कि तूने अपने लोगों को परेशानियों से, मुसीबतों से आज़ाद कर दिया। हम हर वक्त तेरे नाम को धन्यवाद कहें और तेरे नाम की स्तुति करें, तेरे नाम की हम्दो सना करें। बरकत दे और बरकत के दरवाज़े खोल दे, रहम कर यीशु के जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।